if you read our manifesto 30 वर्षपछिको नेपाल कस्तो हुन्छ भनेर हामीले परिकल्पना गर्दाखेरि चाहिँ नि education and healthcare should be profit not making entities so that everybody has the ability to take risk. Alright, I'm going to take some time to explain this, right? Right now, if you want to send your kid for schooling, most of the middle class जसले सक्छ ऋणै लिएर भए पनि पठाउँछ. आजकल स्कुलको मन्थली फी बच्चाहरूको पनि यस्तो महँगो रहेछ. कति महँगो के. ल लेट्स टेक 15,000 है. काठमाडौँको नर्मल अपेरेन्टली है एभरेज को 15,000 हो. I don't have kids so I don't know. It goes up to 70,000. त्यो भन्दा माथि इन्टरनेशनल स्कुलको त त्यो भन्दा महँगो छैन. अब 15,000 यो आफ्टर ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो के. थिङ्क अबाउट इट. अब इफ आई वान्ट दिस टु बी 10% अफ माई इन्कम मेरो त 150,000 1,50,000 कमाउनु पर्ने रहेछ नि त. त्यो पनि पोस्ट ट्याक्स. राइट. द्याट्स 36% ट्याक्स राइट. हाम्रो 36% ट्याक्स स्टार्ट्स इमिडिएटली आफ्टर 20 लाख होइन र. भनेपछि मेरो ग्रोस इन्कम त कति हुनु पर्यो के. अनि त्यो इन्कम अहिलेको नेपालको परिवेशमा कसले अर्न गर्छ. इट्स भेरी सेलेक्ट फ्यु पिपल. So the whole concept of let's make education free or profit non-profit is यसलाई जति सक्यो घटाउँ so that the parents, the workers of this country can take more risk. Imagine you want to start a business, होइन. If you have like बच्चाहरूको पढाइ छ रेन्ट छ यता छ your risk taking ability becomes much lower. So the whole thing that we are thinking is at least education र health चाहिँ नि profit not distributing होस्. So individual Nepali have more ability. They are freed from their basic needs so that they can take more risk and they can be more entrepreneurial. Okay, this is what's driving us. If you really talk about that. So your case ma चाहिँ like how would it work? Education sector ma colleges हरुको fees drop down गर्नको लागि do you think it should be governmental takeover गर्नु पर्छ या private sector ले नै कसरी चाहिँ. So this is how we have thought about it, right? Anybody can start a school. We have about 30 years is what we've come up with. We can negotiate on that. We can talk about it whether 30 years is enough or not. 30 वर्षसम्म run it as a proper private organization. Plus 30 वर्षपछि चाहिँ नि समुदायकरण गरेर it should go in a profit not distributing model. Initial investment त 30 year मा त उठ्छ नि त हैन. That's our हामीले जति पनि यो स्कुल्स कलेजेस चलाउने मान्छेहरुसँग छ तपाईलाई तपाईको पे ब्याक पिरियड कति हो when do you start making money and 30 years is the many people we spoke to is more than enough. 30 वर्षपछि त जसले रिस्क लिएर स्कुल खोलेको थियो कलेज खोलेको थियो अथवा अस्पताल खोलेको थियो उसको रिटर्न हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ नि let it go in profit not distributing model. That's how we are thinking about it. So will people be willing to invest in education? त्यो केसमा भन्छ किनभने रिवार्ड्स रिप गर्ने बेलामा त उता from being a private organization to a profit sharing kind of way मा जाने भयो नि त. So that's why we came up with 30 years, right? So as a private entity, I'm able to run the business for money for 30 years. Okay. So you're able to reap. So payback period 10-15 years ma. Okay. Additional time for you to gain the so because I thought it's 30 years now you get back all your investment and then no. So look, that is the parikalpana, but obviously this needs a lot more conversation. Would a cancer research institution जहाँ treatment पनि हुन्छ novel treatments को लागि त्यो पुग्छ कि पुग्दैन, we can have conversation around it. तर अहिलेको मोडललाई कसरी चाहिँ प्रॉफिट नट डिस्ट्रिब्युटिङ गर्न थाल्थे, that is the model. After a lot of conversation we're like, if we go in this model, why do we have to just be stuck in the framework यो गभर्नमेन्टले चलाउनु पर्छ यो प्राइभेट सेक्टरले? Why can't we think of a model where private sectorले रिस्क लिन्छ चलाउँछ, but after a certain period it goes on. This also goes on to another philosophical question where we are probably more left than right, which is so I as a person, let's say मेरो एकदम बबाल चल्ने कलेज छ 30 years, right? I'll probably be what 60 70. At that point my government should, मेरो pension should kick in, so I should not have to worry about money. Okay. And that asset that I have created
probably should go to the community rather than go in the inheritance line. So from that perspective, we're a bit towards left. Now, यो केसमा let's say a school जुन चाहिँ profitable भएन, जुन चाहिँ lossमा गयो, त्यो केसमा चाहिँ protection कस्तो हुन सक्छ? I mean, if the school, यदि school lossमा गयो भने त, I mean, we're getting in very specifics. Would that 30 years मा त त्यो बन्द हुन्छ नि हैन र? From a private capitalist model. So it would probably be soaked up by other schools. So there really need to be a good reason for a private school to exist. True. अहिले जस्तो हाफजाडले मसरुम गर्नु मिलेन. अहिले त तपाईले भन्नु न, can you absolutely tell मैले 15,000 को साटो 25,000 तिरे भने these are the additional benefits I'll get. मैले 25,000 को साटो 50,000 तिरे भने these are objectively where my kid needs to have a better say in something better. I don't know, test, I don't know what it is के त्यो कसरी आउँछ चाहिँ नि I don't marginal advantage भनेर चाहिँ छुटाउन सकेन. मलाई त like 15,000 पनि it sounds crazy because like recently मलाई पनि I had no idea, I don't have kids, but then like certain videos, certain articles were that it was brought to my light कि it's shit expensive depending upon like different town. I know. And how are people affording it? How can people afford it भन्ने कुरा आउँछ के? Exactly. So what about like, do you think government schools haru pani for the time being, this is not going to change all of a sudden, so for the time being, do you think government schools can act as a buffer whereby government school ma priority किन गरिँदैन because of quality भनेर भन्छ? त्यो मात्रै होइन. So you know, मैले सदनमा पनि यो इस्यु रेज गरेको थिएँ बाल मन्दिरको केस, but this is happening to a lot of समुदाय स्कुल. It is so unfortunate and कसरी अब I think the infographics हुनुपर्छ जस्तो छ given the short attention span. Think about it, right? So imagine तपाईँको studio, this was really big, government comes in and says this is really good, यसलाई म अधिकरण गर्छु, यसको यो चाहिँ नि म अब सबैको लागि ओपन हुने गरी पडकास्ट कसरी चलाउने स्कुल स्थापना गर्छु भनेर तपाईँको प्राइभेट प्रपर्टी लियो है. So from Sushant it went to community. Community लाई चाहिँ नि ल यो एउटा पर्टिकुलर आयोग बनाएर यसले चाहिँ यो चलाउँछ भने यो तपाईको प्रपर्टी लियो. यसमा केही वर्षसम्म बच्चाहरूले सिक्यो. त्यसपछि बिस्तारै आउँछ, यु नो व्हाट, यसमा पैसा बजेट पुगेन, यो पुगेन, त्यो भन्न 100 इयर्सको लागि अर्कोलाई लिजमा दिउँ. त्यो पनि कति प्राइसमा? वेल we don't know. That is a proper question. यो त्यसमा गयो हैन. यसको डिसिजन कसरी गर्छ? एउटा बोर्ड बनाउँछ हैन. अहिलेको मोस्ट अफ द प्रब्लम भएको त्यो बोर्डमा के गर्छ? So people who have, let's say, private podcast को ठाउँ हैन, where people pay to get the training, त्यो मान्छेहरु बोर्डमा छिर्छ. बोर्डमा छिरेर यो यति तपाईको हाफ त तपाईको स्टुडियोलाई चाहिँ नि पैसा आउनको लागि अरूलाई लिजमा दिने भन्छ, लिजमा दियो हैन. अनि यहाँ जति पनि लेट्स से 10 or 100 students were getting फ्रीमा or like accessible यसमा, people who really could not afford, यसको स्ट्यान्डर्ड खस्किँदै लान्छ, खस्काउँदै लान्छ जान्ने. त्यसपछि उहाँको पेरेन्ट्सहरूले के गर्छ, ल मेरो त बच्चाहरूको एजुकेसन बिग्रियो भनेर प्राइभेटमा लान्छ. सो इमेजिन तपाईँकै प्रपर्टी, अनि यो चलाउनलाई फेरि करै ट्याक्सै लिने हो नि त हैन. हाम्रै ट्याक्सबाट कसैको अधिकरण गरेको होइन भने त दिस स्पेस कुड हेभ बिन अ पार्क, इट कुड हेभ बिन एनिथिङ. देयर इज अपर्च्युनिटी कस्ट फर द्याट प्लेस बिङ डिभोटेड टु तपाईँको पडकास्ट एराउन्ड हैन. पहिला त्यो गर्ने भन्छ, त्यसपछि त्यो बोर्डको थ्रु कब्जा गर्छ, त्यसपछि लिज आउट गर्छ. देन यु आर फोर्सिङ पेरेन्ट्स टु सेन्ड टु प्राइभेट जो यही बोर्डको मान्छेको हुन्छ हैन. अनि यो ठाउँमा पनि के बेच्छ, इट्स मोस्टली इम्पोर्टेड थिङ्स रन बाई द सेम ओनर्स हु ओन यो प्राइभेट पडकास्ट र यो के. So do you think that is the issue currently? That government schools is massive problem. If you look at Mahendra Smarak, if you look at GP school, if you look at Bal Mandir, if you look at a lot of government schools, this needs to change. Up until you are able to, तपाईको बच्चा भएको र तपाईले बच्चाको बारेमा टेन्सनले परेन भने
whether this podcast takes a dip, whether you come up with a new idea, तपाईँले सक्छ नि त हैन, आर्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि त. तर if you are completely held by your bills के बच्चाको स्कुल त पे गर्नु पर्यो, बिराम भयो भने प्राइभेटमै लानु पर्यो, which is very expensive भन्यो भने you are held captive by the bills. We need to free you from that so you can really pursue तपाईको ideas. So Nepal can be truly entrepreneurial के. अहिले entrepreneurship I feel like is stuck to word. किनभने रिस्क लिनलाई स्पेसै छैन कि. कुनै बिजनेस स्टेबल हुनलाई त समय लाग्छ नि. अनि त्यो समयमा त people get married, they have kids, they get उहाँहरुको रिस्क टेकिङ एपिटाइट एकदम घट्छ. This has been what I understood so far बाल मन्दिरको केस हेर्दाखेरि. So you स्कुलको कन्टेक्स्टमा चाहिँ like are there discussions being done like कसरी like गभर्नमेन्ट स्कुल्सलाई पनि प्रायोरिटी, because there are two things. एउटा भने क्वालिटीको कुरा पनि आउँछ हैन, we can talk about that. The secondary कुरा आउने यो स्टिग्मा के, गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढाउने कि नपढाउने भन्ने काइन्ड अफ स्टिग्मा के. एन्ड आई थिङ्क द्याट इज रिलेटेड टु द क्वालिटी जुन चाहिँ जुन एउटा ब्रान्ड क्रिएट भएको छ ओभर द डेकेड्स, त्यसले गरेर नै यो स्टिग्मा क्रिएट भएको जस्तो लाग्छ इन द सोसाइटी. वेल मेरो दिदीले माइक्रोबायोलोजी पढ्यो कि के भनेर पहिला टियुमा जाँच दिनु पर्थ्यो, यस्तो कम्पिटेटिभ हुन्थ्यो कि पुलचोक यस्तो कम्पिटेटिभ हुन्थ्यो. It used to exist. It used to get cream of the crops. हैन नेपाली सोसाइटीको त्यो मेन्टेन गर्नको लागि इन्सेन्टिभ सिस्टम प्रपर चाहिन्छ. अनि द्याट्स प्रिसाइजली वाट आइ एम टकिङ अबाउट. इफ हामीले गभर्नमेन्ट स्कुलको स्तर उन्नत गरेपछि त्यसको स्टिग्मा धेरै हट्छ. जब यस्तो सेम टिचर नि विराटनगरको आई हेभ बिन टोल्ड अबाउट द स्कुल, आई डोन्ट रिमेम्बर नेम्स, आई वान्ट टु डु अ केस स्टडी अन द्याट. पहिला त्यो स्कुलमा कम्प्लिटली त्यो गभर्नमेन्ट स्कुलको विद्यार्थी भनेर नजानेमा त्यो मेयरले के गर्थ्यो, त्यहाँ प्राइभेट स्कुलको सबै टिचरहरू हायर गर्यो. अन्त द नरेटिभ अपेरेन्टली द्याट गट फर्मड इज टिचरले पढाउने हो नि त, स्कुलले पढाउने हो नि. नाउ द्याट स्कुल गभर्नमेन्ट स्कुल इज ओभर सब्सक्राइब्ड के. गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने पनि हो, बिकज इट्स रियली बेसिक ह्युमन राइट हो क्या एजुकेसन चाहिँ. एन्ड सो यो टक निस्क्या छ र यो कुरा, यो बाल मन्दिरको कुरा उठान गरेको छु मैले. यो प्रिसाइसली एजुकेसनसँग रिलेट नभने यो प्रविधिसँग चाहिँ रिलेटेड छ. पत्र पनि पठाएको छु. पत्रको आज भर्खर रिजल्ट आयो भनेर आकृतिले भनेको छिन्, तर त्यसमा चाहिँ नि इट्स लाइक बिट विशी वाशी आन्सर, सो वी गोना फलो अप मोर. बिकज लाइक कतिवटा कन्टेक्स्टमा आई टक टु अ लट अफ एकाडेमिक्सहरू, अनि उहाँ जोसँग पनि कुरा गर्दा मेरो पर्सनल कन्क्लुजन इज द्याट वान थिङ जुन अघि हामीले डिस्कस गरेको थियो, जुन मोडालिटी टुवर्ड्स प्रोग्रेस भनेर भन्छौँ भने इट इज सो जेनरली कुरा गरेको छ. देयर आर थिङ्स मेबी 10 years पछि हामी गर्न सक्छौँ, देयर आर थिङ्स 20 years पछि गर्न सक्छौँ, देयर आर थिङ्स इमिडिएटली गर्न सक्छौँ. सो दिस डिरेक्सन टुवर्ड्स a very economically stable, prosperous country भनेको त it needs to be stage-wise development हुने हो, right? So that needs to be done. अर्को भनेको it comes with education. So हामीलाई 20 years, 10 years पछि कस्तो लाइक लेबर चाहिन्छ या स्किल फोर्स चाहिन्छ, त्यो त अहिलेदेखि एजुकेसनमा इन्स्टिल गर्ने हो नि त. अहिलेदेखि कोर्स कसरी प्रिपेयर गर्ने हो, हामीलाई मेबी 10 years पछि इन्जिनियर्सहरू बेसी चाहिन्छ भने त्यहाँतिर फोकस गरेर जाने हो. एन्ड एजुकेसन सिस्टम निड्स टु बी द्याट वे एज वेल. बट त्यो पर्सपेक्टिभबाट सोचिएको छ कि छैन, सोचिन्छ कि सोच्दैन? द्याट इज एक्चुली प्रिसाइजली वाट आइम ट्राइङ टु एस्टाब्लिस. अनि आई एट दिस पोइन्ट म त्यो एजुकेसन शिक्षा भन्ने बित्तिकै सर्टिफिकेट सोच्छ, म त सिप भन्छु अचेल, स्किल्स. ट्रु, हामीलाई चाहिने एनालिसिस र गुड डाभोसले गरिसक्यो होइन, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम्सहरूले गरिसक्यो. वी हेभ अ लिस्ट अफ स्किल सेट. 2030 मा कस्तो स्किल सेट चाहिन्छ उनीहरूले त रिसर्च गरेर निकालेको छ नि त. वी निड टु फोकस अन द्याट, राइट? नेपाललाई कस्तो स्किल सेट चाहिन्छ, त्यो स्किल सेटको लागि त्यो फर्मल 12 पछि ब्याचलर्सै गर्नुपर्छ कि क्यान बी गो इन अप्रेन्टिस मोडल, क्यान बी गो स्किल बेस्ड ट्रेनिङ, राइट? एउटा बेस्ड अन माई फर्स्ट प्रायोरिटी एज एन एमपी, समथिङ आई वान्ट टु अकम्प्लिस इन दिस 5 years इज क्यान बी रन बुट क्याम्प्स, जाभाको लागि बुट क्याम्प्स, पाइथनको लागि बुट क्याम्प्स, सो द स्टुडेन्ट्स क्यान स्टार्ट टु अर्न एन्ड लर्न एट द सेम टाइम. And they see return on the education, return on the time they spend learning Java, right? Make them more malleable rather than put them in a rigid 3 वर्ष 4 वर्षको पढाइ without अहिलेसम्म. This is the question I keep asking. मलाई if I could, this is the data I would ask. What is the job placement rate after each degree?
कति टाइम लाग्छ 6 महिना लाग्छ कि 10 महिना लाग्छ कि वाट्स द जब प्रोग्रेसन त्यो स्यालेरीको इन्क्रिजिङ प्रोग्रेसन रेट सो दिज आर सम अफ द क्वेसन्स आई थिङ्क वी निड टु आस्क तर त्यसको लागि पहिला नरेटिभ सेट गर्नु पऱ्यो यो इम्पोर्टेन्ट छ र एजुकेसनको बारेमा सोच्ने तरिका चाहिँ फरक हुन थालेछ है भनेर आई थिङ्क there's a lot of conversation at a national level we need to have about this.